বৃষ্টি হলে জল জমে পুরো গ্রামকে গ্রাম ডুবে যায়, এখনো বর্তমান ডুবে আছে। যদি কেউ প্রমাণ করতে চান আমার গ্রামে চলুন, আমার পাশে মাঠে, আমরা জমি জায়গার চাষি লোক, আমরা কিছু রুইতে পারি না, এখনো এখনো পর্যন্ত রুইতে পারি না। আমরা বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছি এই বৃষ্টির জন্য। কত বলবো, মানে একটা মানুষকে তো বারবার বলা যায় না। সরকার আসছে যাচ্ছে, পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু এই ব্রিজটার পরিবর্তন হচ্ছে না। এটা আমরা এরকমই দেখে যাচ্ছি, আর ভবিষ্যতে জানিও না হবে কিনা। তো এটা হলেও অবশ্যই অনেক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যেতে হয় অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে, এখান থেকে নিয়ে যেতে পারে না। সমস্যা, খুবই সমস্যা। এখানে কিছু গ্রামের সমস্যা, এই ব্রিজটাই একটা সম্বল, বুঝলেন তো। এটা দিয়ে যাতায়াত করা হয়, এটাই মেন রোড এই গ্রামগুলোর জন্য। सालों से ग्रामवासी कर रहे हैं इंतजार, लकड़ी के पुल के सहारे 15 गांवों की जिंदगी। आपको बता दे, हुगली के पंडुआ में सालों से पक्के कंक्रीट पुल के लिए करीब 20 साल से इंतजार कर रहे हैं पांडुआ के हराल दासपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र के करीब 15 गांवों के हजारों लोग। सियालगुड़ी, कुलबारुई, मुबारकपाड़ा, बिलासपाड़ा, बारुल, प्रताली, बासिंदे, कांटापुर और हराल हाटतौला समेत कई गांवों के लोगों की आवाजाही आज भी एक जर्जर लकड़ी के पुल पर निर्भर है। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 20 साल पहले यहां एक कंक्रीट का पुल था। पुल टूटने के बाद आज तक नया पक्का पुल नहीं बनाया गया। पहले बांस का साकू बनाया गया और बाद में उसके टूटने पर लकड़ी का अस्थायी पुल तैयार किया गया। अब यह लकड़ी का पुल भी बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब किसी ग्रामीण को अचानक गंभीर बीमारी या किसी आपात स्थिति का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों के मुताबिक एम्बुलेंस गांव के अंदर तक नहीं पहुंच पाती। एम्बुलेंस को लकड़ी के पुल के दूसरे तरफ इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद मरीज को कभी गोद में तो कभी टोटो के जरिए करीब 300 मीटर लंबे जर्जर पुल को पार कराकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया जाता है। वहीं वैकल्पिक सड़क मार्ग मौजूद है, लेकिन उससे जाने पर 5 किलोमीटर से भी ज्यादा का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता है। ऐसे में मरीजों और आम लोगों को काफी ज्यादा समय और परेशानी का सामना करना पड़ता है। समस्या सिर्फ आवागमन तक सीमित नहीं है। पुराने टूटे कंक्रीट पुल का मलबा आज भी कुंती नदी के बीच पड़ा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि इसके कारण नदी का प्राकृतिक जल प्रवाह बाधित होता गया है। नदी में पानी के साथ जलकुंभी और कचरा जमा हो रहा है। इसका असर इलाके की जल निकासी व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। बारिश या भारी बारिश के दौरान नदी का पानी आसपास के खेतों में फैल जाता है, जिससे खेतों की जमीन जलमग्न होने की समस्या भी सामने आती है। दूसरी ओर मौजूद लकड़ी का अस्थायी पुल भी अब इतना कमजोर हो चुका है कि उस पर थोड़ा ज्यादा वजन पड़ते ही वह हिलने लगता है। ग्रामीणों को आशंका है कि अगर जल्दी ही अस्थायी समाधान नहीं किया गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 20 वर्षों में कई बार प्रशासन और सरकार से पक्के पुल की मांग की गई, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। अब ग्रामीणों ने नई सरकार से जल्द यहाँ एक मजबूत कंक्रीट पुल बनाने की मांग की है। 20 साल से जारी इंतजार अब कब खत्म होगा? 15 गांवों के हजारों लोगों को कब मिलेगी सुरक्षित आवाजाही की सुविधा? इस सवाल का जवाब अब प्रशासन से मांग रहे हैं ग्रामीण। आइए देखते हैं इस क्रम में वहां से गुजरते हुए ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा था। पूरी खबर নিউজ লাইন ভারত के চলে জল জমে পুরো গ্রামকে গ্রাম ডুবে যায়, এখনো বর্তমান ডুবে আছে। যদি কেউ প্রমাণ করতে চান আমার গ্রামে চলুন, আমার পাশে মাঠে, আমরা জমি জায়গার চাষি লোক, আমরা কিছু রুইতে পারি না, এখনো পর্যন্ত রুইতে পারি না। আমরা বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছি এই ব্রিজটার জন্য। ব্রিজটা পানা কেন, জল পর্যন্ত পানার সাথে জল আটকে গিয়ে পুরো গ্রামকে গ্রাম ডুবে যাচ্ছে, এখনো পর্যন্ত আমরা রুইতে পারিনি। আমি নিজে প্রকৃত একজন চাষি। আপনারা যদি বিশ্বাস হয় আপনারা চলুন, আমি মাঠে দেখাচ্ছি। এখন আমার 3 বিঘে জমি পড়ে আছে, এটা বহু লোকের জমি পড়ে আছে, আমার এরকম মাঠকে মাঠ পড়ে আছে। না, পুরো জল পাস হয় না। বর্ষা পর একটু বৃষ্টি হলেই আমরা এখানে আমাদের যা অসুবিধায় বলে লাভ নেই। যা বর্তমান পরিস্থিতি, সরকারের কাছে আমাদের একটাই আবেদন, দ্রুতগতিতে এই ব্রিজটা তৈরি হোক। আমল থেকে তৃণমূল গেল, এখন বর্তমান বিজেপি সরকার এসছে, এর কোনো ব্যবস্থা নেই। কিন্তু বর্তমান আমরা চাইছি দ্রুত এই ব্রিজটা হোক। এখানে 5-7টা না 20টা গ্রামের লোক এই হরার হাটতলায় বাজার করে এবং বাজারটাও শূন্য হয়ে যাচ্ছে। আমরা চাইছি যে এখানে
দ্রুত তাড়াতাড়ি এই ব্রিজটা কমপ্লিট করুক, সরকারের কাছে আমাদের আবেদন এটা। ঝুঁকি নিয়ে যেতে হয় তো বৃষ্টি দিয়ে। আমরা ঝুঁকি মানে আমাদের বিপদ, আমরা তো ব্রিজ ভেঙে গিয়েছিল, আমাদের বহু লোক এখানে পড়ে গেছে, এবং রাত্রিবেলা যাতায়াত করতে গেলেও আমরা পড়ে যাই, একটু বৃষ্টি হলেও আমাদের ক্ষতি হয়ে যায়। বর্তমান সরকারকে আমরা বলতে যাই যে আমাদের ব্রিজটা যাতে দ্রুত গতিতে তৈরি হয় তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। আগে জানিয়েছিলেন? আগে বহুবার জানিয়েছি, বহু রকম ভাবে এসছে, বিভিন্ন সাংবাদিক এসে ফটো তুলেছে, এবং আমি নিজে এখানে দাঁড়িয়েছি, বিভিন্ন কন্ট্রাক্টর এসছে। হ্যাঁ, আপনারা জানিয়েছিলেন পঞ্চায়েত? আমরা বহুবার জানিয়েছি। আমাদের এখানকার নতুন এখন বর্তমান যে পঞ্চায়েত উপপ্রধান আছে অশোক মান্না, তিনাকে আমরা দীর্ঘদিন একসাথে উঠা বসা করি, তিনাকেও আমরা যাচ্ছি, বলছে আমাদের কোনো হাত নেই। বিভিন্ন জায়গায় আমরা যাচ্ছি, চেষ্টা করছি যাতে তাড়াতাড়ি হয়। তৃণমূল ছিল, তৃণমূল আমলেও আমরা গেছি বিভিন্ন ভাবে, না কোনো কাজ হয়নি আমাদের, কোনো কিছু না কিচ্ছু কাজে। ব্রিজে কোনো ব্রিজ ডবল করে ভেঙে গেল, 6 মাসের মধ্যে ব্রিজ মানে কাঠের ব্রিজ ভেঙে চলে গেল, যে আবার নতুন করে তৈরি করলো। আবার এই বর্তমান যা অবস্থা, এও ভেঙে চলে যাবে। কেউ যদি অসুস্থ হয় কিভাবে? অসুস্থ হলে আমরা বিভিন্ন গ্রামে দুধ দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে আসতাম, আমাদের এখানে অ্যাম্বুলেন্স যায় না, ঢোকে না, কোনো কিছু যায় না। এখানে অ্যাম্বুলেন্স থেকে হাঁটা দাঁড়া। হ্যাঁ, অ্যাম্বুলেন্স এখানে রেখে না, অন্য জায়গাতে ঘুরে 5-10 কিলোমিটার ঘুরিয়ে নিয়ে আসতে হয়, আমাদের এখানে 5 কিলোমিটার ঘুরিয়ে নিয়ে আসতে হয়। চাইবেন আপনারা? আমরা চাই সরকারের কাছে আবেদন করি যে দ্রুত গতিতে এই ব্রিজটা তৈরি হোক এবং করে দিক, তাদের জন্য আমরা সরকারের কাছে আবেদন করছি। আমরা, কি নাম আপনার? আমার নাম আজিজুল মন্ডল। আজিজুল মন্ডল। অবস্থা হয়ে গেছে। বিগত আমার মানে জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আমি দেখছি ব্রিজটা এইভাবে এরকমই হয়ে আসছে। তো এখানে অনেক মানুষ আসা যাওয়া করে, অনেকবার স্কুলের বাচ্চা, সামনে স্কুল আছে, স্কুলের বাচ্চারা আসা যাওয়া করে। তো আমরা অনেক অবজেকশন দিয়েছি, অনেক কিছু বলেছি, কিন্তু কোনোভাবেই কোনো রকম মানে ব্রিজটা করার জন্য বলেছিলেন অনেক? হ্যাঁ, অনেকবারই বলা হয়েছে, গ্রামের লোক হয়তো বলেছে। আমি তো এখানে বেসিক্যালি থাকি না, আমার এখানে বাপের বাড়ি, শ্বশুর বাড়ি হচ্ছে অন্য জায়গায়। গ্রামের লোকজন হ্যাঁ, জানিয়েছে? গ্রামের লোকজন অনেকবার জানিয়েছে, অবজেকশন দিয়েছে, কিন্তু কোনো কিছুই চেষ্টা মানে কেউ করেনি, মানে বৃথা গেছে সবকিছু। তো ব্রিজটা হলে খুবই ভালো হয়, মানুষজন আসা যাওয়া করতে পারবে। তো আপনারা নিজেরাই দেখুন না কি অবস্থা, মানে কত বলবো, মানে একটা মানুষকে তো বারবার বলা যায় না। সরকার আসছে যাচ্ছে, পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু এই ব্রিজটার পরিবর্তন হচ্ছে না। এটা আমরা এরকমই দেখে যাচ্ছি, আর ভবিষ্যতে জানিও না হবে কিনা। তো এটা হলে অবশ্যই খুবই ভালো হয়। কি নাম আপনার? আমার নাম হচ্ছে টিনা রায়। ব্রিজটার অবস্থা তো খুবই খারাপ, বারবার ভেঙে যায়, বর্ষাকাল এলেই ভেঙে যায়। এখান থেকে কোনো বড় গাড়ি যাতায়াত করে না, শুধু সাইকেল আর বাইক যায়। ঠিক আছে, সব প্যাসেঞ্জারই খুবই প্রবলেম হয়। প্যাসেঞ্জারকে যদি হঠাৎ করে যদি অসুস্থ হয় হয়, কিভাবে? অসুস্থ হলে অনেক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যেতে হয় অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে, এখান থেকে নিয়ে যেতে পারে না, বুঝলেন তো। সমস্যা হয়। খুবই সমস্যা। এখানে কিছু গ্রামের সমস্যা, এই ব্রিজটাই একটা সম্বল, বুঝলেন তো। এটা দিয়ে যাতায়াত করা হয়। এইটা দিয়ে যাতায়াত করা হয়, এটাই মেন রোড এই গ্রামগুলোর জন্য। এই যে কচুরিপানা সব আটকে যাচ্ছে, এখান থেকে তো হ্যাঁ, ব্রিজটা নড়বড় হয়ে যায়। নড়বড় হয়ে যায়, অনেকবার ভেঙে গেছে, বর্ষাকাল এলেই ভেঙে যায়, তিনবার হয়ে গেছে। এই ব্রিজটা না করে বারবার কাঠের ব্রিজটাই করছে। কেন ব্রিজটা আপনারা আগে জানিয়েছিলেন প্রশাসনকে? হ্যাঁ, জানিয়েছে, যারা থাকে তারা তো জানিয়েছে না। অনেকবার জানাতে হয়নি? না, হয়নি। অনেক লোক এসছে, ভেরিফাই করে গেছে, দেখে গেছে, সবকিছু করে গেছে, কিন্তু হয়নি। হয়নি। কিন্তু প্রতিশ্রুতি মিলেছে। হ্যাঁ, কি নাম আপনার? আমার নাম শেখ হাসান আলী মন্ডল।